और देख सो वी वर डूइंग इक्विलिब्रियम उधर आपने कीता सी इक्विलिब्रियम की हुंदा है ਉਹਦੇ कैरेक्टर्स की हुंदे ने एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है फिर आपने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कीता सी केपी एंड केसी का रिलेशन की सीगा हां जी सतवीर केपी इज इक्वल टू की फायदा है रिवीजन का हां जी केसी आरटी रेज़ टू पावर डेल्टा ठीक है रिवीजन करके आया करो जी आप रिवाइज कर रहे हैं तो बाद ये लास्ट चांस है फिर सिद्धा पेपर वाली पता लगूगा भी कितना आਉਂਦਾ कितना नहीं ठीक है सो kp kc rt रेज़ टू पावर डेल्टा n फिर अपने कीता सी इफेक्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्री कि जे आप इक्वेशन दे विच कोई चेंज लेके आते हैं ठीक है ना तो आपने k ਦੀ वैल्यू च की चेंजेस आएंगे आप इक्वेशन ਨੂੰ अगर n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ k ਹੋ ਜਾਊਗਾ k ਦੀ ਪਾਵਰ n अगर n ਨਾਲ डिवाइड ਕਰਾਂਗੇ इक्वेशन ਨੂੰ ਤਾਂ k ਹੋ ਜਾਊਗਾ nth रूट ऑफ k और अगर आप इक्वेशन ਨੂੰ उल्टा कर ਦਾਂਗੇ रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट रिएक्टेंट तो k हो जाऊगा 1/k याद है सारा कुछ आज जेड़ा अपन टॉपिक तो स्टार्ट करना है जी अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम एंड द क्वेश्चन इज अबाउट आज चेक क्लियर की ने बोले कौन सी ठीक है तो टॉपिक इज बेटा पहला बैठना से क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ कि बैठे ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕਾਪੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ हाँ जी सो लीक क्लास प्रिंसिपल शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम का ठीक है ना की कहना देखो प्रिंसिपल अगर मेरे को कोई भी केमिकल रिएक्शन है और अगर इस टाइम वो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी ठीक है अगर मेरे को कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम पे आ चुकी और मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी चेंज करा in terms of concentration temperature pressure volume देखो ना ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਹੈ A B C D ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਊਗੀ ਬੀਕਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾਅ ਘਟੂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ in terms of temperature concentration pressure and volume the equilibrium will shift in a direction which will try to minimize the effect of the change ਤੁਸੀਂ B ਦੀ concentration ਘਟਾਤੀ ਤਾਂ equilibrium ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ C ਦੀ concentration ਘਟਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ D ਦੀ concentration ਵਧਾਤੀ equilibrium ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਤਾ equilibrium ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ you have increased the temperature of the system the equilibrium will try to decrease the temperature getting the point वो बंदे पे गया राजी ठीक है so once again I repeat according to Lee-Class principle when any system in equilibrium is subjected to any change in terms of temperature concentration pressure or volume the equilibrium will shift in the direction which will try to minimize the effect of the change done उस change the effect ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਆਈ ਹੋਪ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਤੁਸੀਂ A ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਇਹਦੇ 20 ਮੋਲ ਸੀ ਇਹਦੇ 20 ਇਹਦੇ 80 ਇਹਦੇ 80 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ A ਦੇ 30 करते 10 ਹੋਰ ਪਾਤੇ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਫਾਰਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਫਾਰਵਰਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਗੁੱਡ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿਉਂ ਵਧੇ
ਤੁਸੀਂ A ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ A ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਅਗਰ A ਤੇ B ਮਿਲ ਕੇ C ਤੇ D ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸੋ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਵਿਲ ਸ਼ਿਫਟ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ B ਦੇ ਵੀ ਮਾਲੀਕੂਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਹੈਗੇ ਹੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ? ਡਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ B ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ A ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। A ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ, ਨਾਓ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਮੂਵ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ A ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ B ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕਵਰਡ। ਉਲਟਾ ਇਫੈਕਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ C ਐਂਡ D। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ C ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਅਨਮੋਲ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ? ਬੈਕਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ C ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ, ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤਾਂ ਹੀ C ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਊ। ਅਗਰ C ਤੇ D ਮਿਲ ਕੇ A ਤੇ B ਬਣਾਉਣਗੇ, so the equilibrium will shift in the backward direction. I hope clear है, ठीक है। so ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ ਫਾਰਵਰਡ। अगर मैं प्रोडक्ट्स चो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन बताऊंगा तो रिएक्शन जाऊगी बैकवर्ड। अगर मैं रिएक्टेंट्स चो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन घटाऊंगा तो रिएक्शन आऊगी बैकवर्ड। अगर प्रोडक्ट्स चो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन घटाऊंगा तो रिएक्शन आऊगी फॉरवर्ड। डन। सो दिस इज द एंड रिजल्ट इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। डन है भाई? सर एक क्वेश्चन है, ये नाम रिलेटेड बोलो, बोल ही दे यार। Which of the following is correct for K? Equilibrium reaction stops नहीं, and the concentration of the reaction is नहीं. It tells us how fast the reaction is. So देखते हैं. It is always equal if we start the reaction from the product. बिल्कुल। सर बट वो इन्वर्स नहीं हो जाता ਹੁੰਦਾ। हाँ पता है ना। हाँ तो इक्वल। There is no effect of temperature on K। ये तो बिल्कुल ये तो हैगा। Effect of temperature का ही effect होता है, और किसी का नहीं होता। B टिकर कैसी है सर? हाँ? B टिकर कैसी है? Reaction का fast का तो कोई लेना देना नहीं है। अगर सर C का फिर ध्यान में इन्वर्स होगा। डिस्कस करते हैं। इस पे वापस आते हैं हम। हाँ जी देखो हो गया डन। होना पाने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਇੱਕ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ। ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੁਰਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਨੀਤ, ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਏਸੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, एक फिजिकल प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है रूम ਲਈ ਜਾਂ ਐਕਸੋਥਰमिक? एंडोथर्मिक। एसी अपनी हीट एब्जॉर्ब करता है। अगर मैं ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਬਰਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ that is an exothermic process, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਰੂਮ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਿਲ ਸ਼ੂਟ ਅਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫੰਡਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। X gives you Y, ठीक है। नाउ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਵਿਲ ਬੀ ਐਂਡੋ।
अगर फॉरवर्ड इज एंडो तो बैकवर्ड इज एक्सो। ठीक है कि नहीं? आप ऐसे रिएक्शन को अगर उल्टा करके लिख दिए C plus D gives you A plus B, तो फॉरवर्ड हो जाएगी एंडो, बैकवर्ड हो जाएगी एक्सो। ठीक है? ਹੁਣ मैं टेंपरेचर सपोज सिस्टम ਦਾ इंक्रीज करता, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ। ठीक है? मैं टेंपरेचर इंक्रीज किया है, जो मैं टेंपरेचर इंक्रीज करता तो नेचुरली रिएक्शन टेंपरेचर को की करने की कोशिश करूं, घटाउण दी। जो रिएक्शन घटाउण की कोशिश करूं तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਏਸੀ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ? ਐਬਜ਼ੌਰਬ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਸ਼ਿਫਟ ਓਵਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋ ਹੈ। ठीक है? सो अगर तुसी इस रिएक्शन का टेंपरेचर ਵਧਾਇਆ है तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी, अगर ਇਹਦਾ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ फॉरवर्ड जाऊगी। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ आ टेबल बर्न करना सौखा है कि जून जुलाई च? जून जुलाई च वो तो सुखने वाले वैसे ही गर्म होगा। ठीक है कि नहीं? मेरी गल समझे कि नहीं? सो मुद्दा इज कि जो आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं रिएक्शन की स्पीड वैसे ही बढ़ जाती है, बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ कि if we increase the temperature of the reaction, ਦੱਸੋ ਕੀ ਉੱਥੇ एक्सो एंडो ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਫਾਰਵਰਡ एक्सो ਹੈ ਜਾਂ एंडो है, ਤੇ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ एंडो वाले पासे शिफ्ट हो जाओ, जे टेंपरेचर डिक्रीज करोगे तो एक्सो वाले पासे शिफ्ट हो जाओ। पहले बैक कर ए एग्जाम च किवें आके सब मैं दसूंगा पहले क्वेश्चन। ठीक है ना? वो डन है। जे वो इस रिएक्शन का टेंपरेचर में डिक्रीज कीता हुंदा तो फॉरवर्ड जांदी एक्सो वाले पासे। ठीक है? नाउ हुण आगे अपन जे प्रेशर पे कि प्रेशर का की इफेक्ट होगा। डन? हाँ जी। हुण प्रेशर आपां नूं पता है कि केमिस्ट्री दे विच हमेशा किहदे करके हुंदा है? गैसेस। जे सोनू ये मेंशनड है कि ये एक्वस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, फिर कोई इफेक्ट नहीं। गैस होनी जरूरी है। ठीक है? हुण देखो सपोज मेरे को रिएक्शन है 2A plus B gives you 3C plus D, ते सारियां दियां सारियां की ने गैसेस। डन? ठीक है? हाँ जी, आपा चैप्टर नंबर 5 कर चुके। PV is equal to nRT। आपको क्लियरली दिख रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैस। ये तो हैगी गैस इक्वेशन है, जितने गैस दे मोल ज्यादा होंगे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। डन? यस सर। हुन सानू क्लियरली दिख रहा है रिएक्टेंट्स वाली साइड पे साहिल कितने मोल्स ने रजे गैसां दे? 10। प्रोडक्ट्स वाली साइड पे 4। डन? किधरले पासे ज्यादा ने? प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रेशर किधरले पासे जा रहा है? प्रोडक्ट्स। डन है? और ठीक है, जो इक्विलिब्रियम आ गया ता देखो इधर ध्यान ਨਾਲ सुन लो रे, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। देखो इधर तो सुन लो, कोई दसे बच्चा जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि टोटल प्रेशर मेरा बीकर ਦੇ ਵਿੱਚ 10 एटमॉस्फेयर है, ਜਿਹੜੇ ਵੀ बीकर ਦਾ रिएक्शन हो रही है। ठीक है? कोई बच्चा दसूगा A ਤੇ B करके कितना प्रेशर है?
ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਜਮੀ ਜਲਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ जाली वैसे बायो वाला भी नहीं है मतलब रिलैक्स होके ना बैठ जाओ कोई चलो चेक कर दी सब माफ ही है हाँ जी यार एडी तो गेम ही है नहीं इधर 4 मोल ने उधर 3 मोल ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਗੀ 3/4 और 3/7 into 10 3/7 ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮੋਲ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 100 ਹੈ ਔਰ 200 ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ A ਤੇ B ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਮੋਲ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇੱਧਰ 4 ਮੋਲ ਨੇ ਤਾਂ 3/7 into 10 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ 4/7 into 10 ਅਗਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਨੇ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ A B C ਤੇ D ਹੁਣ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਮਤਲਬ ਉਧਰ ਲਈ A B ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ A ਦੇ ਮੋਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ 2 B ਦੇ 3 C ਦੇ 1 D ਦੇ 2 ਹੁਣ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਇਹ ਟੋਟਲ 5 ਨੇ ਇਹ 3 5/8 into 10 ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜਿਹਦੇ ਮੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਡਨ ਹੈ और ठीक है ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ प्रेशर ज्यादा है रिएक्टेंट्स वाली साइड पे प्रेशर घट है उल्टा दोनों गैसेस ठीक है अगर सपोज एक गैस दिखती है एक लिक्विड फिर अपन लिक्विड काउंट नहीं करांगे ठीक है हुन देखो रे दोनों रिएक्शंस दा मैं प्रेशर पहला एक बारी बताता ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਧਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 2-3 ਮੋਲ ਨੇ ਉਧਰ 4 ਸੋ ਬੈਕਵਰਡ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਓਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊ ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈਵ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੈਸ ਮੋਲਸ and pressure decrease करते more number of gaseous moles एक gaseous moles लिखना जरूरी है क्योंकि liquid solid काउंट नहीं होगा इसमें ठीक है ना डन हो गया बोले समझे जानना भाई आ जाओ लास्ट इज वॉल्यूम हाँ जी अरे उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग P is inversely proportional to volume हाँ जी की ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ V ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ T ਬॉयਜ਼ ਲਾਅ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ P is inversely proportional to volume ਦੇਖੋ ਰੇ ਵੋਲਿਊਮ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਲਟਾ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਵਧਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਮੋਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ओ लेस वाले पासे ठीक है ना बस आई सोच लो भी जो वॉल्यूम बढ़ाती तब प्रेशर घट गया यानी कि मोर वाले पासे अगर वॉल्यूम बढ़ाती और डिक्रीज करती घटाती तब प्रेशर बढ़ गया सो लेस वाले पासे उल्टा डन सो प्रेशर वॉल्यूम का तो इजी है हां जी हुन आ जाओ लास्ट एक स्पेशल केस और मैं सब दसूंगा कि क्वेश्चन किवें आऊगा लास्ट इज एडिशन ऑफ
इनर्ट गैस अगर ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ठीक है आगे बढ़े ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਕੇसेस ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਟ कांस्टेंट प्रेशर और एक रजे एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक कांस्टेंट प्रेशर पे ਤੁਸੀਂ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ठीक है let your reaction is suppose अपनी रिएक्शन आहा हो रही है 2NO2 gives you N2O4 एक गैस है ये भी गैस है रिएक्टेंट वाली साइड पे 2 मोल्स ने प्रोडक्ट वाली साइड पे 1 मोल है ठीक है ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਨਰਟ ਗੈਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਲੀਅਮ नियॉन आर्गन वगैरह जिन्हें रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करनी फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एनी वॉल्यूम कवर की हुई है वैसे हाइपोथेटिकल मान लिया ठीक है पर तो ध्यान से सुनो जे मैं चाहां देखो ना ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट मोल्स तो हैगे है ना ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜੂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਜਾਊ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ ਸੁਖਮਨੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਾਣਾ ਪਊ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਫਿਰ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਗਈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗੈਸ ਮੋਲਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਡਨ ਹੈ ਯੈਸ ਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ प्रेशर भी कांस्टेंट है कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है सारा कुछ कांस्टेंट ही है तो कोई फर्क बोले मेरी बात ठीक है इंक्रीज करना प्रेशर बच्चे प्रेशर इंक्रीज होगा सिस्टम का आ गैसा ऐड हो रही है आ गैसा तो होनी ही है जिन्होंने रिएक्शन च पार्टिसिपेट करना है प्रेशर इंक्रीज हो गया मैं मान ली गल बट प्रेशर एक ओही गल प्रेशर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ NO2 ਦੇ ਮੋਲਸ ਵੀ ਉਨੇ ਆ N2O4 ਦੇ ਮੋਲਸ ਵੀ ਉਨੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਡਨ ਹੈ ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜੇ ਇਹ ਆਈ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਫਾਰਵਰਡ ਘਟੀ ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਘਟੀ ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਐਂਡੋ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਐਕਸੋ प्रेशर ਵਧੇ प्रेशर ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ प्रेशर ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੋਲਿਊਮ प्रेशर ਦਾ ਉਲਟਾ ਇਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਰਟ ਗੈਸ at constant pressure the more number of moles constant volume कोई असर हो गया ठीक है सो ऐदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਲਰਨਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ
हो गया? डन बजे? यस सर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਦੋ ਜ਼ਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚ, ਡਿਫਾਈਨ ਲੀਗ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਦ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਥਿਊਰੀ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਚੱਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ +1 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 20 27 34 37 ਕੁਐਸਚਨਸ। 21 ਮਾਰਕ, 7 2 ਮਾਰਕ, 7 3 ਮਾਰਕ ਤੇ 3 5 ਮਾਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਤੋਂ 5 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 37 ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ 60 70 ਕੁਐਸਚਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 60 70 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जसप्रीत बस कर फिर तो कहना है कि मैंने इंप्योरिटी को कहने डन। सो सुनो ए रिएक्शन जितनी भी होगी, ठीक है बंदे। ਹੁਣ डेल्टा H इज इक्वल टू -92.2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਿਲੀਜ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? XO ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? NO। ਡਨ ਬਈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀ NO, ਬੈਕਵਰਡ ਹੁੰਦੀ XO। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। इक्विलिब्रियम ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 100 ਮੋਲਸ H2 ਦੇ ਐਡ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ? ਬੈਕਵਰਡ। ਕਿਉਂ ਰਦੇ? ਸਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਮਤਲਬ ਬੈਕਵਰਡ ਆਊਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ। फॉरवर्ड जाओगे। ठीक है, ताकि H2 डिक्रीज हो सके रहे। डन। अनमोल मैं की कीता रहे ये रिएक्शन अपनी पहला 1.6 एटमॉस्फेयर पे रन कर रहे थे हम। मैं प्रेशर बढ़ा के 1.8 एटमॉस्फेयर करता। ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाओगी या बैकवर्ड? पता नहीं। हाँ जी सर फॉरवर्ड। क्यों? सर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, इधर 4 मोल ने इधर 2 मोल है, सो रिएक्शन आ जाएगी फॉरवर्ड। पहला ये रिएक्शन ਆਪਾਂ
रूम टेंपरेचर पे लखवीर रन कर रहे सी देखो, ठीक है। मैं ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ 273 ਕੈਲਵਿਨ। ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਰਵਰਡ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਬੈਕਵਰਡ? ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗੀ? बैकवर्ड, क्योंकि बैकवर्ड की है हीट की हो रही है एब्जॉर्ब ताकि और ठंडा हो जाए सिस्टम, है ना। दो ही ऑप्शन है। सो वो फॉरवर्ड जाओगी ताकि हीट होवे रिलीज ते टेंपरेचर हो जाए इंक्रीज। पहले भाई दे गल और डन है कि सवाल डन है, आंसर बन देगी, ठीक है। नाउ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਰਟ ਗੈਸ हीलियम ऐड की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। सुकमन रिएक्शन फॉरवर्ड जाओगी या बैकवर्ड? बैकवर्ड क्यों हो रहे? मोर नंबर ऑफ मोल्स, वो कांस्टेंट प्रेशर पे सी, ठीक है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम ते कोई एक्साइटेशन, ठीक है, डन। मेरे को एक रिएक्शन है मेरे को एक रिएक्शन है H2 plus Cl2 gives you 2HCl जिधर भी डेल्टा H is negative, मतलब फॉरवर्ड इज एक्सो ते बैकवर्ड इज एंडो, ठीक है, डन। मैं सतवीर इस रिएक्शन नहीं सुनना हो चुके ना अमन, मैंने इस रिएक्शन की वॉल्यूम करती डिक्रीज, रिएक्शन फॉरवर्ड जाओगी या बैकवर्ड? नो सर, ठीक है ना, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अगर घटाती प्रेशर बढ़ जू, प्रेशर बदलने नालों किधर शिफ्ट हो, जिधर मोल्स घट ने, इधर भी दो ने उधर भी दो, सो देयर विल बी नो इफेक्ट। डन है कि नहीं? जे सपोज HCl लिक्विड होता, ठीक है, रवनीत हुन रिएक्शन का असर की होता वॉल्यूम घटाउण नाल? बड़ा इमोशंस पे काबू रखीदा होता फॉरवर्ड, ठीक है। वॉल्यूम घटाती प्रेशर बढ़ गया, जो प्रेशर बढ़ गया तो उधर शिफ्ट हो जिधर मोल्स घट ने, इधर 2 मोल्स है उधरले पासे कोई भी नहीं, ठीक है। सो घट मोल्स वाले पासे शिफ्ट होती है, डन है। दिस इज अबाउट लीक एट लार्ज प्रिंसिपल। क्वेश्चन सोनू 101% आउगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ ना कुछ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣਾ केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट खत्म हो गया, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, मेन वही है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਕਨਸੈਪਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਲਾਉਰੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ KW इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वाटर। देखो ये कुछ भी नहीं है, ये सारा चैप्टर ही के पे है। इधर देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ KW ਆਇਓਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ KA, ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ KB, ਜਦੋਂ ਸਾਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ KSP ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ना, हैगा तो सेम ही है। बस जे देखो ना, जे तो एक जनरल इक्वेशन है a plus b gives you c plus d, तो k is equal to cd upon ab, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਗਾ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जे ही आए हैं कि पानी किਵੇਂ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ है, ਉਹ ਆਏ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ है जी, तो k ਦੀ वैल्यू ਕੀ ਹੋਗੀ? a ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ a ਦੀ ਬਟਾ ਵਾਟਰ, तो ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? KW आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या हम आप कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वाटर, ठीक है। जे ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई एसिड है, एसिटिक एसिड,
ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਸੀਟੇਟ ਪਲੱਸ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ this into this ਬਟਾ this ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ K ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਲਟ ਹੈ AgCl Ag positive plus Cl negative ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ this into this upon this ਤੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ KSP solubility product ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪਲੱਸ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਥੀਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਬਫਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਮਨ ਆਇਨ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਜੇ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਏ ਸਿੰਪਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਕਚਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਸਮਝ ਗਏ ਕੀ ਡਨ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਿੱਛੇ ਸਕਰੋਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਆਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਡਨ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ